ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ اطہر حسین ہلو قاضی۔ جی، ہم اطہر حسین قاضی بول رہے ہیں، آپ کون بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہم مراد آباد کے پاس گاؤں میں ہیں۔ جی فرمایا جائے، کیا حکم ہے؟ آپ کا فون آیا تھا پہلے۔ جی میں جابر حسین صدیقی بول رہا ہوں۔ کہاں سے بول رہے ہیں جناب؟ میں بستی ضلع یو پی کا ایک کوردہ ضلع ہے، بستی گونڈا بستی بلرام پور فیض آباد اچھا ہاں ہاں، بارہ کی، وہی میرا قریب قدہ ہے۔ اچھا فرما صاحب کیا حکم ہے؟ نہیں، ہم لوگ تو عرض کرنے والے لوگ ہیں، میرا کوئی حکم نہیں ہوتا، ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ عرض کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جو چھوٹا بنتا ہے اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ کرم فرمائے، آپ کی حاضری ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آج یہ نہیں، سچائی یہ ہے کہ ہم بہت چھوٹے آدمی ہیں، بہت غریب آدمی ہیں، مفلوق الحال ہیں، تو جو غریب ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، وہ عرض کرتا ہے، فرماتا وہ ہے جو حاکمانہ صلاحیت رکھتا ہو، جو باہر اعتبار۔ ویسے پاک فرماتے ہیں العز منبع الانوار والعجب منبع الظلمہ، عاجزی انوار کا خزانہ ہے، خود پسندی ظلمت کا خزانہ ہے۔ نہیں، اللہ کا ہزار بار فضل و احسان و کرم ہے کہ ہمارے یہاں نفس امارہ کا دور دور تک عمل دخل نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، تزکیہ نفس آپ نے کر رکھا ہے، ماشاء اللہ، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن آپ کی گفتگو سے بڑی خوشی مجھے ہوئی، بڑی راحت ملی، اچھا لگا، ایسا لگا کہ آپ سے مجھے بات کرنی چاہیے۔ ویسے مراد آباد میں کہاں دولت قدر ہے آپ کا؟ میں ابھی تو ادھر ہمارا مرید ہیں رئیس صاحب سیفی، ان کے گھر آتا رہتا ہوں۔ کون؟ رئیس سیفی صاحب ہیں یہاں پر۔ رئیس سیفی؟ ہاں سیفی، اور بھی لوگ ہیں، مستقیم صاحب ہیں۔ نہیں، ویسے کس جگہ ہیں آپ؟ میں ابھی مراد آباد سے لگا ہوا گاؤں ہے ماؤں بستور۔ نہیں، وہاں حسن پور ہے، گجرولہ ہے، بھوجپور ہے، یہ سب مراد آباد کے خاص علاقے ہیں۔ ہاں یہ قریب میں ہی ہوں میں۔ اچھا اچھا سنبل روڈ پہ ہے بستور۔ اچھا 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 اچھا، یہ مراد آباد سے لگا ہوا، یہ وہ سنبل روڈ پہ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ویسے حضرت آپ کے اسم گرامی؟ اطہر حسین قادری۔ ارے ماشاء اللہ، ہم لوگ تو برکاتی ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حسن العلماء سے مرید ہو گئے آپ؟ جی حسن العلماء سے مرید ہو؟ نہیں، امین میاں سے۔ اچھا سید امین ملت صاحب۔ ہاں، حسن العلماء کی زیارت میں نے کی ہے، جو بہت عظیم الجثت ہوئی نا، قوی ہیکل تھے، ہاں ہاں گورے گورے تھے، بہت قوی ہیکل تھے۔ ہاں، وہ کبھی ہیکل تو نہیں تھے، میڈیم ہی تھے۔ نہیں، وہ بیٹھ نہیں پاتے تھے، پیر پھیلا کے بیٹھتے تھے، بہت صحت مند تھے۔ ہاں میں نے بھی دیکھا ہے لاسٹ میں۔ جی میں نے بھی دیکھا ہے ان کو، ماہرہ شریف ہی میں نے دیکھا ہے ان کو، حسن العلماء کو میں نے ماہرہ شریف میں دیکھا ہے۔ اور امین میاں تو میرے دوستوں میں بھی ہیں، نجیب میاں ہیں، اشرف میاں ہیں، سب سے میرے مراسم ہیں، آپ کا تو معاملہ بہت اونچا ہے۔ سب سے میرے اچھے مراسم ہیں آپ کی دعاؤں سے، الحمدللہ۔ آپ کے دوست آگرہ سے کیا وہ آگرہ پڑھاتے تھے جب؟ نہیں، لکھنؤ میں ایک جگہ ہے کھدرا۔ ہاں مشہور کھدرا۔ ہاں کھدرا، پکا پل، مڑیاؤں، علی گنج، پی جی ہاسٹل، وہاں آتے رہتے تھے، اور میں ان دنوں وہیں رہتا تھا۔ سید امین ملت صاحب۔ جی شاہ برکت اللہ ماہروی کے بہت احسانات ہیں ہندوستانی مسلمانوں پر، کہ انہوں نے ہم لوگوں کے ہاتھ میں دامن غوث پاک عطا فرمایا۔ ارے صاحب کیا کہنا، واہ واہ واہ۔ اور بہت سارے بزرگوں کے احسانات ہیں۔ نہیں، یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ ان کا ہے تو کسی کا نہیں ہے، سب کا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تو انہی کا در پہچانا ہے۔ بار قاضی خانقاہ ہے، بالکل بالکل۔ میں وہ ہم لوگوں کو بچپن میں پڑھایا جاتا تھا کہ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، قادریوں میں اٹھا کیا یہ نہیں، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دم بہت بڑی بات ہے صاحب، آپ کا تو معاملہ بہت اونچا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اونچا نہیں ہے، بس یہ آپ کی بندر پروری ہے اور غریب نوازی ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ سلسلہ برکاتیہ، سلسلہ قادریہ کا ہی صدقہ کھا کر کے ہم لوگ زندہ ہیں آج۔ اور کوئی پیغام عطا فرمائیے امت کے نام، تاکہ امت تک یہ پیغام پہنچے اور امت کے اندر کچھ اصلاح والی بات ہے۔ امت محمدیہ کے نام میرا حسین پیغام یہی ہے کہ پیارے رسول کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ۔ یہ تو ان کا شعر ہے، شاید بدر ملت کا ہے نا؟ نہیں، یہ علامہ حشمت علی خان۔ ارے ان کا شعر ہے مولانا حشمت علی خان، مناظر اعظم عالم اسلام۔
ارے صاحب انہوں نے تو رضیت کو پھیلایا پورے ہندوستان میں. رضویت کو، اور آج ہمارا جو مسلک بریلی شریف احمد رضا خان کا مسلک فروغ پایا تو ان کی تقریروں کی وجہ سے. بلکہ انہوں نے 126 مقدمات برداشت کیے، برداشت کیا، اور اس کے علاوہ رنگون تک ہندوستان کے رنگون میں بھی مقدمہ چلا ان کے خلاف. احمد رضا خان کو، بلکہ کہو کہ رضیت پر احسان ہے ان کا. میں نے آپ سے کیا عرض کیا کہ آج اگر لیکن آج وہ ان کی اولاد نے وہ احسان کیا کیا جائے. بس اللہ احسان. نہیں حضور، آپ یہ جملہ نہ بولیں، اس لیے کہ ان کی اولاد نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو لوگ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے ہٹے ان کو انہوں نے بازار میں ننگا کر دیا. اور کیا بات کی آپ نے، بہت اونچے درجے کی بات. لیکن یہ اس کو الٹا لے رہے ہیں یہ آج کل کے موجودہ رضوی لوگ. دیکھیے موجودہ رضویوں سے ان کو پرواہ نہیں ہے، ان کو پرواہ ہے عشق مصطفیٰ سینے سے نہ نکلنے پائے اس کی. یہ بات بہت اونچے درجے کی کری آپ نے. انہیں موجودہ رضویوں سے کوئی پرواہ نہیں. صاحب وہ تو اتنے متسلم ہے اس معاملے میں کہ جامعہ ازہر میں سر نہیں جاتے پڑھنے کے لیے. جامعہ ازہر کے علاوہ ازہری میاں کے خلاف ہو گئے. اور وہ اس لیے کہ مشاہد ملت جو سلطان المناظرین ان کو المنافقین ان کا لقب تھا. علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سارے صاحبزادے، چاہے مشاہد میاں ہوں، چاہے مشہود میاں ہوں، چاہے عسکری میاں ہوں، چاہے عزیز میاں ہوں، چاہے معصوم میاں ہوں، چاہے کیا نام ہے ان کا ناصر میاں ہوں، سارے لوگوں کی پہچان پورے ہندوستان میں الگ ہے. مسلک کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے میں جو ہے سب سے زبردست ہستی وہی تھی علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار مشاہد خطاب رحمۃ اللہ علیہ. میں آپ سے عرض کروں مشاہد ملت کے علم کا حال یہ تھا کہ ملا جلال، میر زاہد، ملا حسن کی زبانی عبارتیں ان کو یاد تھیں. زبانی سبحان ہو ما شان ہو لا يحد ولا يتصور لا ينتج ولا يتغیر، جو ملا حسن کی بہت اہم بحثیں ہیں. اور مرکب زبانی یاد تھی ان کو، اتنے وہ ماہر معقولات و منقولات تھے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں علم عمل کے اعتبار سے وہی تھے حضرت مولانا مشاہد. ان کے عمل کی بات اگر میں آپ سے عرض کروں تو ہند و پاک میں ان کی نظیر نہیں ملتی. گوشت کھاتے تو پہلے پوچھتے کہ ذبیحہ کس کا ہے. اچھا جی، ذبیحہ کس کا ہے. اگر جامعہ ازہر میں جانے والا کوئی نہیں پوچھتا کہ کس نے ذبح کیا ہے. ہاں، لیکن وہ جو ہے پہلے پوچھتے کہ ذبیحہ کس کا ہے. نماز آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، کوئی آتا تو پہلے جاؤ نماز کا ہی پوچھتے تھے. جی، مشاہد ملت علامہ مشاہد رضا خان. کتنی بڑی بات ہے یہ، آپ پہلی بار سننے میں آئی ہے بات سمجھ. میں یہ تو پہلی بار سنی، ورنہ آج کا پیر تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. اب تو مرید بنانے میں لگے ہوئے. حضور قادری صاحب، میں آپ سے ساری باتیں ذمہ داری میں تو ایک نالائق قسم کا آدمی، مجھے تو جناب کہتے ہی کافی ہے. میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور ساری باتیں لکھ کر دینے کے تیار ہوں. میں ان کے تقوی کا، ان کے تسلب کا، ان کے تشدد کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی آتا تو بولتے یہ گوشت لائے ہو، یہ گوشت کس کا ذبیحہ ہے. آج کتنے فیصدی علماء ہیں جو پوچھتے ہیں ذبیحہ کس کا ہے. میں کہہ رہا ہوں جتنے مقرر ہیں نا آج کے زمانے میں، ان کے سامنے تقریر نہیں کر پاتے. حضور پیشہ ور ہیں آج کے مقرر. نہیں، ان کے سامنے بول ہی نہیں پاتے، یا تو اٹھ کے مارنے لگ جاتے ڈنڈے سے، یا ان کو دھکے دے کے ہٹا دیتے. میں آپ سے عرض کروں پیشہ ور ہیں. کون مقرر ہے جو ان کے سامنے ابھی تقریر کر سکتا ہے؟ سارے خطبہ آج کی تاریخ کچھ ہی مقرر ہیں جو ان کے سامنے کر سکتے تھے. بس سارے خطبہ پیشہ ور ہیں آج کی تاریخ میں. پیشہ ور صاحب وہ تو معاش کے لیے، مات کے لیے نہیں، معاش کے لیے دوڑتے ہیں. مات کے لیے نہیں، معاش کے لیے. اور وہ ایسا سنا ہے کہ 7 چیزیں سفر میں ساتھ رکھتے ہوئے سنت کی خاطر. میں آپ سے عرض کروں وہ ڈیلے رکھتے تھے، مٹی کے ڈیلے. جی خلیل برکاتی کو نانی یاد دلا دی انہوں نے علامہ مشاہد ملت نے. کون سے برکاتی کو؟ خلیل برکاتی، جو برکاتی لکھتا ہے بد مذہب ہو گیا، آخر میں مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا. ارے وہ مفتی خلیل صاحب جو بدائی چلے گئے تھے وہ. جی وہیں تو بدائی میں تو میٹنگ ہوئی تھی، لاسٹ میٹنگ قاضی مسجد میں. قاضی مسجد میں تو تھی میٹنگ والی جس میں وہ گئے تھے، جو بد مذہب ہو گیا، بد عقیدہ ہو گیا. وہ تو وہی صحیح جگہ بجنور کے رہنے والے تھے وہ. جی بعد میں انکشاف حق کتاب لکھی ہے کیا وہ کیا. ہاں تو وہ کا سلطان مناظرین مشاہد ملت کا ہاتھ تھا اس میں. بے شک. ورنہ یہ محدث کبیر اس درجے پہ تھوڑی تھے کہ جو ان سے ٹکر لے رہے تھے. اس کی کبیر صاحب محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ کی حیثیت نہیں تھی ان کے سامنے کھڑا ہونے کی. ارے اور میں آپ سے اتنی ذمہ داری کس باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر مجھے میری معلومات گہری نہیں ہوتی تو میں آپ سے یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیوں کرتا. ارے نہیں، آپ کو بہت گہری معلومات ہے. چلیے یہ بات پہلی بار معلوم ہوئی جو مشاہد ملت کے تعلق سے آپ نے بتائی.
मुशाहिद मिल्लत मुशाहिद हिंदुस्तान मिल्लत का मैंने नाम तो सुना है, उनके बारे में मालूमात भी है। मैं उनके घर भी रुक के आया हूँ एक बार पीलीभीत में। मुशाहिद मिल्लत भोरे खां मोहल्ला में अल्लामा हशमत अली खां के बड़े बेटे हैं। हाँ, वो उनके घर भी मैं एक रात रुका हूँ। इनके बड़े बेटे जो हैं जरताब रजा खां साहब हैं, साहब रजा, और उनके छोटे भाई बुरहान रजा खां साहब, बुरहान रजा। इन लोग मेरे लिए खास ठहरने का इंतजाम करते हैं। जब ये बच्चे कम उम्र थे जब मैं गया था, ये लोग जी 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 ज्यादा उम्र नहीं थी इनकी, फिर भी ठीक है, मेरी उम्र के ही होंगे लगभग। जब बुरहान मियां 20 साल पहले मैं गए थे, लखनऊ से हमारे थे जनाब गयासुद्दीन साहब हशमती। अच्छा, ये उनके वालिद भी उनसे मुरीद थे और वो भी बचपन में होगा होंगे। दरअसल ये लोग लखनऊ के थे ही, सिद्दीक साहब के घर के। हाँ, लखनवी भी लिखा जाता है। हाँ जी 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 जी। अल्लामा हशमत अली खां रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम था सिद्दीक हसन खां, जो बताशे वाली गली लखनऊ के रहने वाले थे। मैं बताऊं आपको हकीकत जी, अगर मौलाना हशमत अली साहब ने खानदान पीलीभीत वालों ने इतनी कुर्बानियां नहीं दी होती ना, तो आज आधी बरेलियत खत्म हो जाती है हिंदुस्तान भर से। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, दुनिया भर से खत्म हो जाती है। मैं आपसे अर्ज करूँ, आज बरेली अगर मरकज है, लेकिन ये उनका एहसान इन्होंने नहीं मान करके जो है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, और उनका भी नुकसान तो यही किया, लेकिन अपना भी कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, क्या तुम्हें कोई अगर बात थी तो आपस में बैठ के हल करते ना मसले को। नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं, अजहरी मियां को उरूज पे लाने वाले कौन है बताओ? हाँ, चट्टे बट्टे जो हैं। मेरी तकरीर हुई थी बांगरमऊ में, जब अजहरी मियां का इतना उरूज नहीं था उस जमाने में, आज से 20 साल पहले। मैं आपसे अर्ज करूं, तो पहली तकरीर मेरी हुई थी 1 घंटे के करीब, फिर उसके बाद मौलाना इदरीस साहब की हुई, फिर अजहरी मियां साहब। तो अजहरी मियां की तकरीर में इदरीस साहब नारा क्यों लगा रहे थे कि भाई इनका मर्तबा बुलंद हो जाए, मतलब ये था खूब साथ दिया उन्होंने भरपूर। नहीं, हशमती बिरादरान, हशमती लोगों ने अजहरी मियां को चौथे आसमान इसलिए पहुंचाया कि हमारे आला हजरत कबीले के हैं ये। बताइए कितनी कुर्बानियां दी साहब, रात दिन। कबीला नहीं, रात दिन समझ लो एक कर दिया एक तरह। अजहरी मियां का कबीला आला हजरत का कबीला है, इसीलिए पीलीभीत वालों ने आंख बंद करके उनकी तकलीफ की, दिलो जान से वो फैलाया। और लेकिन जब वो खाने काबा पे जो गला चढ़ाया जा रहा था, उसमें हर तबके के लोग थे, तो पीलीभीत वालों ने कहा आप क्यों गए? तब मतलब वो सुलह के दिनों क्या बात कह दी आपने, बहुत ऊंचे दर्जे की बात की आपने। आप क्यों गए सुलह के दिनों के बीच में? जैसे आपके मुशाहिद मतलब पूछते थे गोश्त कहाँ से आया, तो इन्हें पूछने था जब बुलाया था गोश्त काबा देने कि मुझे कौन बुला रहा है और मैं कहाँ ठहरूंगा, मेरा खाना पीना कहाँ होगा, मैं अपना पैसा अलग कुछ भी। और ये कहते मेरा इमाम नमाज पढ़ाएगा जब मैं आऊंगा, तो तो इमाम भी इनका बन जाता कोई ना कोई 2-4 टाइम के लिए। बिल्कुल। मैंने तो मुशाहिद मिल्लत का बहुत जमाना देखा है। मेरे इलाके में आते थे वो, और बाकायदा वो हर इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, हर आदमी का ज़बिया नहीं खाते थे। उससे काबत देने गए थे तो कुछ पाबंदी लगाते, तो मानते कि नहीं वहाँ की गवर्नमेंट? जब इन्हें बुलाई रही थी तो मानती भी गवर्नमेंट पाबंदी जी। ये कहते भाई मेरा इमाम नमाज पढ़ाएगा यहाँ पर जब तक मैं रहूंगा 4-5 दिन, और मैं आऊंगा। क्या ख्याल है साहब? अजहरी मियां के खिलाफ ये लोग पीलीभीत वाले क्यों हुए? वही जो खाने काबा का खिलाफ। अब ऐसा तो हो नहीं सकता जाके डायरेक्ट आदमी खाने काबा में चले जाए, ऐसा कैसे होगा साहब? जी, तो ये लोग कहते हैं। मेरी एक बार मुहद्दिस कबीर से बात हुई तो कहना न बात की, न मुसाफा, न मुआनका, कुछ नहीं। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे होगा? डायरेक्ट आदमी हवाई जहाज से होते सीधे खाने का पहुंच जाए, ऐसा कैसे होगा साहब? ऐसा कुछ नहीं वहाँ की हुकूमत के बगैर कैसे आप जा सकते हो ये बताइए? वो सब फरेबे महज है। अरे साहब उतरोगे तो वहाँ की हुकूमत के लोग लेने जाएंगे, फिर अपने ऑफिस में लाएंगे, दुआ सलाम होगा, खाना पीना होगा, होटल में ठहराएंगे, ज़बिया अपना खिलाएंगे। अरे कैसे ऐसे? ये बताइए, लोग तो अपनी तरफ से जो चाहे मन चाहे बोल देते हैं, पब्लिक को घुमा देते हैं। और ये समझते होंगे कि पब्लिक बेवकूफ है। ऐसे बेवकूफ नहीं बन सकती पब्लिक। कोई बेवकूफ नहीं है आज के दौर में। आज के जमाने में सब गूगल से निकाल के भी देख लेते हैं, बड़े बड़े चालाक लोग पड़े हुए हैं। बिल्कुल। अभी मैंने हमारे मुरीद हुए थे यहीं पर इसी गाँव में जी, तो मैंने नंबर दिए, तो उसने एकदम गूगल से निकाल के बता दिया कि इस्लाम से आपका नंबर। अरे मैंने सोचा कि यार ये तो इतने चालाक लोग हैं कि जरा सी मैं गूगल से निकाल के देखा कि नंबर कितना है। चलिए, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई, दिल बाग हो गया। तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हो। बस्ती में वो रहते थे मशहूद भैया साहब। जी, मशहूद भैया साहब बस्ती के उधर ही तो रहते थे। नहीं, गोंडा में एक तहसील थी उतरौला, वहाँ रहते थे। वो तो मजदूब थे, मजदूब टाइप। कलंदराना कैसे थी? इनके घर में मुशाहिद भैया के बाद उनका ही नंबर था। बिल्कुल। अकीदे के मामले में कोई समझौता नहीं किसी से। कलंदराना कैसे थी। और दूसरी जरूरी बड़ी बात ये थी कि सबसे मुस्कुरा के मिलते।
अरे क्या बात है साहब, वो हाफिज मिल्लत के खास शागिर्दों में थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि हाफिज मिल्लत उन पर नाश करते थे शायद, क्या मालूम, उन्होंने मदनी मियां साहब पे और इन पर ही तो नाश किया है किसी मामले में। उनकी कब्र बनेगी डोकम में बनाएगी सिद्धार्थनगर में। नहीं, शायद दो लोगों पे हाफिज मिल्लत शायद बताया था, एक मदनी मियां साहब और एक इनके मशहूद भैया साहब, ये दो खास शागिर्द थे उनके। जी 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 जी। शागिर्द तो बहुत थे, लेकिन ये दो के बारे में कुछ कहा हुआ उन्होंने। ये सबसे बड़ी बात ये थी कि माहिर माकुलात थे ये। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने जैसे बताया कि ये खानदान भी जितने भी अजहरी जा रहे हैं, खानदान आला हज़रत से भी जा रहा है, और ये रामपुर के भी कोई एक साहब गए अजहरी बनने के आए, रामपुर के मौलवी हैं, एक बड़े मौलवी हैं, वो भी मशहूर हैं। तो ये कभी ये नहीं कहा कि जामे अज़हर में हमने जाकर नमाज नहीं पढ़ी, या पढ़ी तो किसके पीछे पढ़ी, आज तक इन्होंने बायोग्राफी नहीं बताई। इतना इनके दिलों में डर है इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे खुल के बताओ ना, रामपुर से जो अज़हरी बन के आए हैं जामियत इस्लामिया में हो, ये और जो बरेली से अज़हरी बन के आओ, तुम खुल के बताओ कि अतहर हुसैन काजी तुमसे सवाल कर रहा है कि तुमने वह नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, और पढ़ी तो नाम बताओ, उस इमाम का बायोग्राफी बताओ। क्या ख्याल है साहब? बिल्कुल सुभान अल्लाह। वो सुलह कुली था कि कौन से मसलक से था, आजाद ख्याल था, क्या था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता जामिया अज़हर में कोई कट्टर सुन्नी हो। कट्टर सुन्नी तो एक इमाम नहीं मिलेगा वहाँ पर साहब। वहाँ तो सुलह कुल्लियत का गलबा है। अरे मुकम्मल, वहाँ सब हुसामुल हरमैन को मानते ही नहीं है साहब, वहाँ पर सबको वो मुसलमान मान के नमाज पढ़ाते हैं। जितने भी इमाम है, इमाम हरम को मोमिन मानते हैं, वहाँ के जितने भी लोग हैं सब सबके ताल्लुकात हैं अरब वालों से खास तौर से साहब। क्या ख्याल है साहब? बिल्कुल बिल्कुल मजा फरमाया आपने। तो ये लोग इसलिए नहीं बताते हैं कि सोचते हैं कि हमारी पोल और खुल जाएगी, अगर हमने कुछ गलत बता दिया तो ये बात मीडिया के जरिए जामिया अज़हर चली गई तो वहाँ से फिर रिपोर्ट वो आ जाएगा, जवाब आ जाएगा, तो हमारी और पोल खुल जाएगी। हुजूर मैं आपसे अर्ज करूं, क्या करूं, मैं नालायक आदमी, मुझे तो मैं आपसे अर्ज करूं, पीलीभीत वालों ने जो आलम उठाया है अजहरी मियाँ के खिलाफ, अपनी जगह पे वो लोग हक बजानिब हैं। खैर वो अब इतना ज्यादा नहीं उठाना था जिससे बिगाड़ उम्मत में पैदा। हाँ तशद्दुद से काम ले लिया कुरान में, बोले फितनत तशद्दुद मिन क़त्ल, तशद्दुद से काम ले लिया। वो इतना ज्यादा उठाने से उनका ही नुकसान हो गया, इनका ही हो गया, ज्यादा ले लिया। हाँ, अब ये है कि वो जो उन्होंने ये उस मामले में उठाया कि मुझे हजरत एक पीर साहब ने कहा था ना, मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, वो मुझे तो अज़हरी मियाँ पे नाज है, दयाल मुस्तफा साहब पर नाज है। इस बारे में बताते तो जरा ठीक रहता है कि भाई ये नाज जाहिर करना कि इन पर तो नाज है और हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? और करबला वालों को ये बताना कि वो बरेलवी थे। अरे भाई बरेलवी देवबंदी है, ये हिंदुस्तान की बात है। तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लफ्ज बोलोगे तो कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो इमाम हुसैन तो न शाफी थे, न मालिकी थे, न हम्बली थे, जब कोई मसलक ही नहीं था। वो तो बात की पैदावार है सब ना, ये सब बात की पैदावार है। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वो भी किसी मसलक से ताल्लुक नहीं रखेंगे, डायरेक्ट इस्लाम की तबलीग करेंगे। इमाम आपसे बात करके दिल बाग बाग हो गया। ठीक है साहब, मैं इंशाल्लाह पैगाम पहुंचा दूंगा। ठीक है, ये जो है नंबर आपका किस नाम से लिखना? अतहर हुसैन काजी अजमेरी के नाम से आप फिट कर लें। तो अजमेर शरीफ में आपका दौलत है? तो मैं ख्वाजा अजमेरी निस्बत लगाता हूँ बस। नहीं, रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाला सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में कहाँ? भोपाल से 110 किलोमीटर सिरोंज एक जगह है, वहाँ का हूँ। भोपाल खंडवा मनमाड़ के पास? नहीं, खंडवा तो बहुत दूर है। मनमाड़? खंडवा नहीं, खंडवा मनमाड़ बहुत आगे, हमारा भोपाल से 110 किलोमीटर। इंदौर भोपाल, जहाँ पर देवबंद वालों का गढ़ है ना भोपाल, हाँ, वहीं से हमारे 110 किलोमीटर है। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है साहब, बड़ी खुशी है, इंशाल्लाह मैं आपका पैगाम पहुँचा दूंगा। ठीक है ना? जरूर जरूर जरूर। ठीक है, इजाजत है ना? जी, फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज।